बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के लाडले और प्यारे बच्चों को, जो संकल्प को साकार करने वाले, जो बाप का और बच्चों का संकल्प है उसको साकार करने वाले, स्नेह का रिटर्न सहयोग में देने वाले, क्या बाप के स्नेह का रिटर्न सहयोग में देने वाले, सदा रहम दिल, विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने वाले। तो विश्व कल्याणकारी स्थिति कौन सी है? फरिश्ता स्वरूप, विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने वाले और आत्म स्वरूप में स्थित होने वाले, अचल और अडोल रहने वाले और ऐसे सदा शुभ चिंतन में रहने वाले। शुभ चिंतक जो बच्चे हैं, बेहद के बच्चे, शुभ चिंतक, अचल अडोल अविनाशी शुभ चिंतक बच्चे, इनको बेहद की माँ का बेहद याद प्यारा नमस्ते। आज बाप बेहद की फुलवारी को विशेष रूप से देख रहे हैं। किसको? बेहद की फुलवारी को, कि हर एक फूल के अंदर रूप रंग और कितनी खुशबू है। रूप अर्थात साकारी स्वरूप में, नैन और चैन में अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन का, फरिश्तेपन का, श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा की स्मृति का नशा और खुशी प्रत्यक्ष रूप में कितनी दिखाई देती है। रंग अर्थात निरंतर बाप के संग का रंग। रंग का मतलब क्या है? निरंतर बाप के संग का रंग अर्थात सदा साथी बनने का रंग कितना चढ़ा हुआ है। खुशबू अर्थात सदा रूहानी वृत्ति और दृष्टि कहाँ तक अपनाई है। हर एक में यह तीन विशेषताएं देखी। यह विशेषता देखते हुए एक और विचित्र विशेषता देखी। वह क्या देखी? जिन विशेष फूलों में बाप की नजर है, उमंग और उल्लास की झलक भी है, उम्मीदवार भी है, सर्व ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी है, लक्ष्य भी बहुत श्रेष्ठ है और कदम भी तीव्र गति के साथ है। लेकिन अभी अभी इस रूप में दिखाई दे रहे हैं जो वर्णन किया है। कुछ समय के बाद बाप की नजर में रहने वाले के ऊपर माया के रॉयल रूप की नजर लगने के कारण रूप रंग बदल जाता है। कदमों की क्या कहा? कितना अच्छा महावाक्य है। सुना? यह विशेषता देखते हुए एक विचित्र विशेषता देखी बाप ने। वे क्या देखी? कि जिन विशेष फूलों में बाप की नजर है, बाप की नजर है, जिन पे बाप की नजर है, उमंग और उल्लास की झलक भी है, उम्मीदवार भी है, सर्व ब्राह्मण परिवार का विशेष स्नेह भी है, लक्ष्य भी बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कदम भी तीव्र गति के हैं, लेकिन अभी अभी इस रूप में दिखाई दे रहे हैं जो वर्णन किया। कुछ समय के बाद बाप की नजर में रहने वाले के ऊपर माया के रॉयल रूप की नजर लगने के कारण रूप रंग बदल जाता है। कदमों की तीव्र गति यथार्थ मार्ग के बजाय व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। फरिश्तेपन के नशे की बजाय और ईश्वरीय खुशी के बजाय अनेक प्रकार के नशे जो कि विनाशी नशे हैं, साथ साथ साधनों के आधार पर जो प्राप्त हुई खुशी और नशे हैं उसमें मस्त हो जाते हैं। सदा बाप के संग के रंग के बजाय और एक बाप का सहारा लेने के बजाय समय प्रति समय जिन आत्माओं से अल्पकाल का सहारा मिलता है उन आत्मा को ही सकारी सहारा बना देते हैं, अर्थात संग के रंग में रंग जाते हैं। उनकी भी इसमें भी मेजॉरिटी बच्चों में एक बात दिखाई दी। मेजॉरिटी ब्राह्मण जीवन के आदि में अर्थात पहले पहले जब बाप का परिचय मिला, जब पहले बाप का परिचय मिला, ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है, अपने जन्म सिद्ध अधिकार का मालूम पड़ता है, याद द्वारा अनुभव प्राप्त होता है, दुख सुख में बदल जाता है, अशांति शांति में बदल जाती है और भटकना बंद हो जाता है, ठिकाना मिल जाता है। उस शुरू की स्थिति में बहुत अच्छे तीव्र उमंग उत्साह वाले, खुशी में झूमने वाले, सेवा में रात दिन एक करने वाले, समंदर शरीर की सुध भूलने वाले, ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विसेबल नॉलेजफुल और पावरफुल स्वयं का भी अनुभव करते हैं और ब्राह्मण भी उनको ऐसे ही अनुभव करते हैं। लेकिन आदि के बाद फिर जब मध्य में आते हैं तो पुरुषार्थ से अपनी सेवा के खुशी और उमंग संतुष्ट नहीं रहते, अपने आप के क्वेश्चन करते हैं, पहले ऐसा था अभी ऐसा क्यों? तो क्या है?
अभी समय समीप आ रहा है, समय समीप आ रहा है, जबकि ज्ञान गुही हो रहा है। क्या चढ़ती कला क्या करते हैं, पहले ऐसा था अभी ऐसा क्यों हुआ, तो पहले जैसा उमंग कहाँ चला गया, पहले वाली खुशी गायब क्यों हो गई, चढ़ती कला के बजाय रुकावट क्यों आ गई, जबकि ज्ञान गुही हो रहा है। क्या ज्ञान गुही हो रहा है, समय समीप आ रहा है, सेवा के साधन भी बहुत प्राप्त हो रहे हैं, और फिर भी पहले जैसा अनुभव क्यों नहीं होता। मिजाटी का अनुभव यह देखा। अब इसका कारण क्या है, कारण है जब सेवा में ब्राह्मण परिवार के संपर्क में सेवा द्वारा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, उसमें चलते चलते कोई हद की पोजीशन में आ जाते हैं। इसलिए क्या करना है, बेहद के बच्चों को कभी भी हद की पोजीशन में नहीं आना है। चढ़ती कला में हमारा चढ़ती कला का प्रसाद होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे मुड़ के हम अगर देखते हैं तो फिर हमारे में गिरावट आ जाएगी। इसलिए बच के रहना, संभल के रहना। और बेटे बहुत अच्छा अभी समय आने वाला है, अभी समय नजदीक है। तो अभी ध्यान से रहना है सभी को, बहुत बहुत अपने ऊपर ध्यान रखना है कि हमारी चढ़ती कला है, हम रुक तो नहीं गए, तो रुकना नहीं है। रुकना हमारी शान नहीं है, रुकना हमारी शान नहीं है। रुकने के लिए हम पैदा नहीं हुए, हम आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए, और आगे बढ़ना है और परम शांति का वायुमंडल बनाना है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారంకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు ఈరోజు బేహద్ మా ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము, సమయంని సమాప్తి చేసేటువంటి విశేషమైన గ్రూపు బేహద్ పిల్లలు చేయాల్సిన కర్తవ్యము, వాళ్ళ పురుషార్థము గురించినటువంటి సందేశము మా హిందీ వీడియో ఇప్పటివరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. బేహద్ లాడ్లే అపురూపమైనటువంటి పిల్లలకి సంకల్పంను సాకారం చేసేటువంటి పిల్లలకి, బాపు మరియు పిల్లల యొక్క సంకల్పం సాకారంగా చేయగల పిల్లలకి, బాపు ప్రేమకు రిటర్న్గా సహయోగం ఇచ్చే పిల్లలకి, బాపు ప్రేమకు రిటర్న్ సదా దయా హృదయంతో విశ్వ కళ్యాణకారిగా స్థితిలో కూర్చొని విశ్వ కళ్యాణం చేసేటువంటి ఆత్మలకి, విశ్వ కళ్యాణకారి స్థితి అనగా ఫరిస్తా స్వరూపం. విశ్వ కళ్యాణకారి స్థితి అయిన ఫరిస్తా స్వరూపంలో, ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా కూర్చొని అచంచలంగా స్థిరంగా ఉండేటువంటి పిల్లలకి, సదా శుభచింతనలో ఉండే ఆత్మలకి, శుభచింతకులైన పిల్లలకి, బేహద్ పిల్లలకి, అవినాశి శుభచింతకు పిల్లలకి బేహద్ మా, బేహద్ యాద్ ప్యార్ మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు బేహద్ పూల తోటలోని విశేషమైన పిల్లలను విశేష రూపంలో బాపు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎవరిని చూస్తూ ఉన్నారు? బేహద్ తోటలోని వికసించిన పూలను, ప్రతి ఒక్క పువ్వు యొక్క రంగు, రూపము, సువాసనను అనగా సాకారీ స్వరూపంలో, నయనాలలో, వ్యవహారంలో, మొక్కల్లో, బ్రాహ్మణుల యొక్క ఫరిస్తా పని యొక్క శ్రేష్ఠ పాటుదారిగా అయ్యేటువంటి ఆత్మలకు, స్మృతి యొక్క నశ కలిగి ఉన్నటువంటి ఆత్మలకి, విశేషమైన పిల్లలకి, రంగు అనగా నిరంతరం బాపు యొక్క సాంగత్యం యొక్క రంగులో ఉండటం, నిరంతరం బాపు యొక్క సాంగత్యం అనగా సదా బాపుని సాతిగా తయారు చేసుకోవటువంటి స్థితి, సువాసన అనగా సదా ఆత్మిక వృత్తి దృష్టి కలిగి ఉండటం. ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఈ మూడు విశేషతలను చూస్తూ ఉన్నారు. విశేషత చూడటము అంటే
విచిత్రంగా స్వరూపాన్ని చూడటం. విచిత్రంగా ఏం కనిపించింది? ఏ యొక్క పువ్వులో అయితే విశేషమైన సువాసన, శక్తి, ఆకర్షణ ఉంటుందో వారిపైన బాపు యొక్క దృష్టి పడుతుంది. వారు సదా ఉత్సాహ ఉల్లాసం యొక్క మెరుపులో బాధ్యతగా దివ్య పురుషార్థం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళుగా చాలా అతి శ్రేష్టమైనటువంటి స్థితిలో తీవ్ర గతితో పాటు వెళ్తూ ఉన్నారు. ఇలాంటి బ్రాహ్మణ పరివారం యొక్క ప్రేమ లక్ష్యం కూడా శ్రేష్టంగా ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు ఈ స్వరూపాన్ని చూపించటము అనగా ఏదైతే వర్ణన చేశారో అది కొద్ది సమయం తర్వాత బాపు దృష్టిలో నుంచి బయటికి రావటం కాదు, రాయల్ రూపంలో ఉన్న కారణం వల్ల రూపము రంగు మారిపోతుంది. దీన్ని మంచి మహావాక్యాలతోటి కూడా ఉండాలి. సదా విశేషత తోటి ప్రతి ఒక్క విచిత్రమైనటువంటి స్వరూపము బాపుకి కనిపించేది. బాపు ఏం చూశారు అంటే ఏ విశేషమైన పువ్వులో ఎంత ఆత్మీయత, ఎంత శ్రేష్టత్వము, ఎంత పవిత్రత, ఎంత సఫలత ఉన్నదో అనేది బాపు దృష్టికి గోచరమవుతూ ఉంది. ఆ ఉత్సాహ ఉల్లాసం, మెరుపు, బాధ్యత అనేది కూడా కనిపిస్తుంది. సర్వ బ్రాహ్మణ పరివారం యొక్క విశేషమైన ప్రేమ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇలాంటి ఆత్మలకి బ్రాహ్మణ పరివారం పైన విశేషమైన ప్రేమ ఉంటుంది. లక్ష్యం కూడా శ్రేష్టంగా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క అడుగు కూడా తీవ్ర గతితోటి వేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడిప్పుడే ఈ స్వరూపంలో ఉండటము, వర్ణన చేయటము, కొద్ది సమయం తర్వాత బాపు యొక్క దృష్టిలో ఉండటం, మా యొక్క రాయల్ రూపంలో దృష్టిని చారించటం అనేది ఉండదు. మాయ కూడా రానే రాదు ఇలాంటి పిల్లల దగ్గరికి. మాయ రూపము, రంగుని మార్చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మాయను గుర్తించకుండా నడుస్తూ ఉంటారో యథార్థమైన మార్గానికి బదులుగా అయథార్థ మార్గంలోకి వెళ్తారు, వ్యర్థమైన మార్గంలోకి వెళ్తారు. అది కూడా చాలా తీవ్రగతిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అందుకని సదా బాపు యొక్క సాంగత్యం యొక్క రంగులో, రూపం యొక్క రంగులో ఉంటూ ఉంటే ఫరిస్తా యొక్క నష అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. లేకపోతే ఫరిస్తా నష బదులుగా, ఈశ్వరీయ ఖుషీకి బదులుగా అనేక రకాల నషాలు, వినాశీ నషాలు ఆధీనమైపోతూ ఉంటారు. సాధనాలకు ఆధారము ఏదైతే మీకు ప్రాప్తించిందో ఆ యొక్క నషాలో కూడా ఉంటూ ఉంటారు. సాధనను మర్చిపోతారు, సాధనాల్లో మస్త్ అయిపోతూ ఉంటారు. సదా బాపు యొక్క సాంగత్యవేక రంగు బదులుగా, ఒక్క బాపు యొక్క సహాయాన్ని తీసుకోవడానికి బదులుగా సమయం ఆత్మలను అల్పకాలిక ప్రాప్తుల వైపుకు తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో సాకారి సహాయం కూడా ఇవ్వలేరు. సాంగత్యం యొక్క రంగులో ఉండటము అనగా మెజారిటీ పిల్లల్లో ఒకే విషయం ఉండటం. మెజారిటీ బ్రాహ్మణుల యొక్క పురుషార్థము ఆదిలో అనగా ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే బాపు ద్వారా బాపు పరిచయం లభించిందో అప్పుడు బాపు మీద ఉన్నంత ప్రేమ, నిశ్చయము, నష, ఏమి జ్ఞానం యొక్క ఖజాని పొందారో దాన్ని జన్మసిద్ధ అధికారంగా తెలుసుకున్నారు, స్మృతి ద్వారా అనుభవాన్ని పొందారో ఆ స్టేజీ అనేది మీకు రావాలి. మరలా సుఖ దుఃఖాలు కూడా దాటుకొని పోగలుగుతారు. దుఃఖము సుఖములోకి మారిపోతుంది ఎప్పుడైతే బాపు యొక్క సాంగత్యవేక రంగులో, ఆయన యొక్క రూపంలో, మీ యొక్క ఆది అనాది ఫరిస్తా స్వరూపంలో ఉంటే అశాంతి శాంతి కింద మారిపోతుంది. భ్రమించడం బంద్ అయిపోతుంది. గమ్యం మీకు లభిస్తుంది. ప్రారంభం యొక్క స్థితి చాలా మంచిగా ఉత్సాహ ఉల్లాసంలో ఏ విధంగా
అంటే జ్ఞానంలోకి వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో అంత ఖుషీగా ఉండగలుగుతూ ఉంటారు. సేవలో రాత్రింబగళ్ళు నిమగ్నమై ఉంటారు. సముద్రం శరీరము యొక్క అన్నిటినీ మర్చిపోతారు. అంటే ఆ యొక్క రాత్రింబగళ్ళు సేవలో మునిగిపోయి శారీరక శుద్ధి మర్చిపోతారు. శరీరం గురించి పట్టించుకోరు. సేవ సేవ అంటూ ఉంటారు. అలా ఫస్ట్ క్లాస్ సర్వీసబుల్ నాలెడ్జ్ఫుల్ పవర్ఫుల్ ఎవరైతే స్వయం అనుభవంలో ఉంటూ ఉంటారో అలాంటి బ్రాహ్మణ ఆత్మలను ఏమనాలి? సమయాన్ని సమాప్తి చేసే పిల్లలు అనాలి. ఆది తర్వాత ఆది మధ్యలో కూడా ఇదే స్టేజ్ ఉంటుంది. ఇలా పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటేనే సేవతోటి ఖుషీతోటి ఉత్సాహ ఉల్లాసంతో ముందుకు వెళతారు. లేకపోతే సంతృప్తి అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి, ఫస్ట్ స్టేజ్ లాగా ఉన్నదా ఇప్పుడు కూడా నాది? మరి లేదనుకోండి, ఎందుకు లేదో వెరిఫికేషన్ చేసుకోండి. ఏమైనది, ఎక్కడ మార్పు వచ్చింది? సమయం సమాప్తికి దగ్గరకు వస్తుంది. జ్ఞానం యొక్క గుహ్యతలోకి వెళ్తూ ఉన్నారు, వృద్ధి కళకు వెళ్తూ ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఉన్న స్టేజీ ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు? ఫస్ట్ ఉన్న ఉత్సాహ ఉల్లాసం ఎక్కడికి పోయింది? ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి ఖుషి ఎందుకు మాయమైపోయింది? వృద్ధి కళ బదులుగా ఎందుకు ఆగిపోయేటువంటి కళ వచ్చింది? జ్ఞానం యొక్క గూహ్యత ఏదైతే ఉందో దాని లోపలికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు జ్ఞానాన్ని పైపైన ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? మీరు చెకింగ్ చేసుకోండి. సమయం సమీపిస్తూ ఉంది. సేవా సాధన కూడా మీకు సాధనాలు చాలా లభించాయి. ఫాస్ట్ గతిగా సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి అనుభూతి ఎందుకు కావటం లేదు? ప్రశ్నించుకోండి. మెజారిటీ ఆత్మల యొక్క అనుభవాన్ని చూసినప్పుడు ఈ కారణాలు బాపూజీకి కూడా తెలిసిపోతున్నాయి. కారణం ఏంటి అంటే సేవలో బ్రాహ్మణ పరివారం యొక్క సంపర్కంలోకి రావడంతో సేవ ద్వారా ప్రత్యక్ష ఫలితం ప్రాప్తి లభిస్తుంది. నడుస్తూ నడుస్తూ ఈశ్వరీయ మరి పొజిషన్లోకి రండి. వేరే హద్దులో వెళ్ళకండి. బేహద్దు పిల్లలు ఎప్పుడూ కూడా అద్దు పొజిషన్లో ఉండకూడదు. వృద్ధి కళ పురుషార్థము అనేది జరగాలి, ముందుకు వెళ్ళాలి. వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదు. వెనక్కి తిరిగి చూస్తే హరాం అయిపోతాం. ఆరాంని ఇష్టపడతాం, పడిపోతూ ఉంటాము. మనమే రక్షించుకోవటం, సంభాళించుకోవటం అనేది మన చేతిలోనే ఉంది. మంచి సమయం రాబోతుంది బేటా, చాలా అలర్ట్గా ఉండండి. సమయం సమీపించింది. ఇప్పుడు ధ్యాసలో పెట్టుకోండి సమయాన్ని. చాలా చాలా మీ పైన మీరే అటెన్షన్ పెట్టుకోవాలి. మన వృద్ధి కళ ఆగిపోతే ప్రపంచమే ఆగిపోతుంది. హమారే తేరే బానే సర్వకా బల అంటే మీ యొక్క వృద్ధి కళయే అందరికీ వృద్ధి కళ. ఆగిపోవద్దు, ముందుకు వెళుతూ ఉండాలి. ఎన్ని ప్రశ్నలు, ఎన్ని సమస్యలు, ఎన్ని పరిస్థితులు వచ్చినా ముందుకు వెళ్ళండి. మరియు పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయండి. వాయుమండలాన్ని తయారు చేయండి. పరం శాంతి వాయుమండలాన్ని తయారు చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.